May you be blessed as you listen to the preaching of God's Word. So on Friday we had Joanne's funeral here. Friday ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋਆਨ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ. And Harry Young and Joanne Young were instrumental in me and Geeta coming here to Emmanuel Church. ਹੈਰੀ ਯੰਗ ਤੇ ਜੋਆਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੱਜੀ ਤੇ ਗੀਤਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ. After Harry died, having served here for 6 years, Joanne was with us for 20 years. She worshipped here for 20 years. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋਆਨ ਤੇ ਹੈਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈਰੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਆਨ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਟੇ. And she really was a great woman. She just radiated Christ. ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਾਇਆ. She was just not an ordinary Christian. She was a rare breed. ਉਹ ਆਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ. ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 100 ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ. Who loved Christ and lived for him. ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਉਂਦੀ ਸੀ. And she really carried the aroma of Christ. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਸੀ. So this morning, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, rather than continue with the book of James, because I thought I'm going away anyway, so rather than start, I'll pick it up when I get back. ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸੀ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ. I want to look at a great woman in the Bible, in the passage that we read. ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ. And by looking at this great woman, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ I want to look at another great woman, Joanne, and just honor this servant of the Lord. ਜੋਆਨ ਦੀ ਵਾਂਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗੇ. So in the narrative that we read, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, in fact from verse 8 of 2 Kings chapter 4 verse 8 to 37, ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾ 4 ਅਧਿਆਏ, we read of a woman. She's a Shunammite woman. ਉਹ ਸੁਨਾਮੀ ਸੀਗੀ ਔਰਤ. And I want to consider two main points. ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ. Firstly, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, I want to look at the similarity between her and the woman in the preceding section in chapter 4 verse 1 through to 7, and the differences, the contrast and the similarities. ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. And then secondly, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, we'll consider this Shunammite woman and what a great woman she was by looking at 4 things from her life. ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਾਮੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. So firstly, let's look at the contrast and the similarities between this Shunammite woman and the woman in the previous passage. ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ. Now, we don't have time to go into chapter 4 verse 1 through to 7. 1 ਤੋਂ 7 ਨਹੀਂ ਦੇ ਬੜਾ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. But you can read it when you go home. ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ. But you'll see that these two ladies are very different. ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਔਰਤਾਂ ਫਰਕ ਸੀ. In chapter 4 verse 1, ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ, the first woman, ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ, she was a widow. ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਸੀ. In contrast, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, the Shunammite woman that we're looking at today, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ in ਤੀਵੀਂ verse ਹੈ, 9, it tells us that she spoke to her husband. She was married. ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ. The first woman ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ had 2 sons, chapter 4 verse 1. ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ, ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ. In verse 14, the Shunammite woman had no children. ਤੇ ਜਿਹੜੀ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਔਰਤ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ The ਨਹੀਂ. first woman ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ was ਸੀ extremely poor. ਉਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ. She had nothing but a jar of oil and she was in debt. ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬਣ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੈਗਾ. ਬਹੁਤ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ. The Shunammite woman, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਮਾਈਟ ਵੂਮਨ ਸੀਗੀ, she was a notable woman, it says in verse 8. 8ਵੇਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸੀਗੀ, In ਮਸ਼ਹੂਰ the ਸੀ. Hebrew that means great. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਸ And in ਮੰਨੀ some ਹੋਈ ਸੀ. translations it says she was a wealthy woman or Okay, extremely rich or well-to-do. ਉਹਨਾਂ ਤਰਜਮੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਨੀ ਔਰਤ ਸੀ. So here was a woman who was poor and a woman who was rich. ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸੀ. Because that terminology, she was a great woman, is partly a reference to her wealth.
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਧਨੀ ਔਰਤ ਸੀ। We know she owns a farm in verse 18. We know she had workers and servants, verse 19. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 19ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਧਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ So one was ਖੇਤੀਬਾੜੀ rich, ਕਰਦੇ ਸੀ। one was poor. ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ। For the first woman, no identity is given. ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇਹਦੀ। We don't know anything about her, just a certain woman, chapter 4, verse 1. ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ। And she was, her husband was a prophet who had died, and she was in debt. ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਤੀ ਮਰ With ਗਿਆ। the second woman, the rich woman, no name is given, but we know that she was from Shunem. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਨਾਮੀ ਸੀਗੀ। Verse 8. 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ The first woman, chapter 4, verse 1, ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, she cries out to the prophet Elisha for help, ਇਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈ, ਮਦਦ ਮੰਗੀ, to provide for her needs. ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। She was desperately poor, ਬਹੁਤ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬਣ ਸੀ। and her creditors were going to take away her sons. ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਿਜਾਣੇ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ। So the second woman, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਹੈ, and this is the contrast here, ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ। that she does not ask Elisha for anything. ਇਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ, In ਕੁਛ ਨਹੀਂ fact, ਮੰਗਦੀ। she provides for his needs, verse 8 and 9. 8-9 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਸ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਟਹਿਲ ਕਰਦੀ Now, ਸੀ। can you see the contrast between these two ladies? ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। Their lives, their backgrounds, their status, their wealth was completely different. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬਣ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। So what was similar between them? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? Both of these women ਦੋਨੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ had a problem. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। And this problem related to children. ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। And this problem was a problem that, humanly speaking, they could not resolve. ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। The first woman, she was poor. ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਰੀਬ ਸੀ। Consequently, she couldn't provide for her children. ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇ She ਨਹੀਂ was ਸੀ। in debt, and the children would have been taken away. ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ The Shunammite, she was rich. ਜਿਹੜੀ ਸੁਮਾ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹ She ਧਨੀ had ਸੀ। everything materialistically, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, but she was barren. ਪਰ ਉਹ ਵਾਂਝ ਸੀਗੇ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ She ਸੀ, could not have children. ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। Can you see the contrast between these two ਇਹਨਾਂ ladies? ਦੋਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। And there is one similarity. ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ। This is really important, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। because this teaches us something really, really important. ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। It doesn't matter who you are, ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, whether you are rich, whether you are poor, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੋ, ਧਨੀ ਹੋਵੋ, there is a need in everyone's life. ਹਰੇਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। And this need cannot be met with human resources and human endeavor. ਇਨਸਾਨੀ ਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। This need can only be met by God. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। I'm sure we're all saddened when we look at our television screens and we think of all the wars in Ukraine and in the Middle East and so on. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ And we sit in our comfortable chairs at home. ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ And ਨਾਲ ਬੈਠੇ we ਆ thank God that we're not in the thick of it. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ And ਨਹੀਂ in ਹੈਗੇ। comparison to these poor people who are suffering, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਮਰ ਰਹੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, we have no needs. ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
let me tell you something. That is simply not true. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸੱਚੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, As ਸੱਚੀ far ਗੱਲ ਨਹੀਂ। as our standing before God is concerned, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੜਦੇ ਹੈਗੇ doesn't matter where you are, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ whether ਤੁਸੀਂ you're in Ukraine or in the Middle East, Middle or East whether you're in the West, whether you're in a comfortable part of the world, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, it makes no difference. ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। We all have a need that cannot be met, humanly speaking. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। It's a need that only God can meet. ਇਹ ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। Money can't meet this need. ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋੜ ਨੂੰ Our ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। careers can't meet this need. Our wealth cannot meet this need. ਸਾਡਾ ਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। Education cannot meet this need. ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ We ਸਕਦੀਆਂ। all have the same need. ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। And that is we need to know God. ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। And we need to have a relationship with Him. ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। This poor woman and rich woman, their lives were such a contrast. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। But they had a need ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਸੀ that could only be met by God. ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। Joanne Young, ਜੋਆਨ ਯੰਗ, she was born in Maine in USA. ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। She lived on a farm there. ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। She went to train as a nurse. ਉਹਨੇ ਨਰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ। And there when she went to train, her roommate was a Christian. Her name was Winnie. ਵਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੋਨੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। And it's by observing and watching her life that she saw her need. Joanne saw her need for God. ਵਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਣ ਸੀਗੀ। ਜੋਆਨ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਦੇਖਦੀ ਵਰਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। And she trusted the Lord as her Savior. ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋਆਨ ਨੇ। You and I have a need ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। that can only be met by one person, and that is the Lord Jesus Christ. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। Why? Because all of us are sinners before God. Doesn't matter who you are. ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੋ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹੀ ਲੋੜ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਸਕਦਾ। God is no respecter of persons. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਉਹ ਆਦਰ ਕਰਦਾ We ਹੈਗਾ। all stand guilty before Him. ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਠਹਿਰਦੇ ਹਾਂ। And our need is met on a Roman cross where Jesus died. ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਮੀ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ To forgive us of our sin. ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ of ਸਾਡੇ our ਪਾਪਾਂ sin. ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। And I urge you, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ if ਬੇਨਤੀ you're not ਕਰਦਾ, a Christian, to trust in Christ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। Otherwise, you will go throughout your life, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, go through the rest of your life ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ with ਬਗੈਰ। the most important need in your life not being met. ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪੂਰੇ So we've seen the ਚੱਲ ਜਾਣਾ। similarities and the contrast between these two women. ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਾਪ But ਹੈਗੀ। we see that they both had a need for God. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। Secondly then, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, why was this Shunammite a great woman? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਨਮਾਈ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਔਰਤ? Ladies, there's so much for you to learn here. ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ But ਸਿੱਖੋ don't ਇਸ ਤੋਂ worry, ਬਹੁਤ there's ਕੁਛ। something for the men as well, just to balance things up a little bit. ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। In verse 8, I've mentioned already, it says there that she was a notable woman. ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। That's the word used in the New King James. In some translation, it says she was wealthy or well-to-do. ਮੰਨੀ ਧਨੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਸੀਗੀ, In the ਧਨੀ Hebrew, ਸੀਗੀ। that word means great. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। So no doubt it's a reference to her wealth. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ But ਜਾਂਦਾ I ਹੈ ਉਹ ਧਨ think ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। also it's a reference to her character and her godliness, that she herself was a great woman.
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਵੀ Now, ਹੈਗੀ ਆ why is she mentioned here? Why is she a great woman? ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕਿ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰਤ In my tribute to Joanne, I mentioned 9 things about Joanne. ਭਾਈ ਜੱਜੀ ਨੇ 9 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਜੋਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ But I'm going to mention 4 things here about this woman and relate them to Joanne. ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜੋਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ First of all, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ she was great because she was hospitable. ਇਹ ਔਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ Verse 8, 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ we ਵਿੱਚ read of Elisha. He passed through Shunem, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ where this great woman lived. ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ Verse 8 tells us 8ਵੀਂ ਦੱਸਦੀ ਆ that she constrained him or persuaded him to eat some food. ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ This is not just a one-off. ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ Verse 8 tells us as often as he passed by that he turned in there to eat some food. ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ So ਸੀਗਾ this became a regular occurrence. ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ This ਜਾਂਦਾ was ਸੀ an open, welcoming home where Elisha liked to go. ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਇਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਬੈਠ And he ਸਕਦਾ felt ਸੀ comfortable and free to just pop in any time. ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ In ਸਕਦਾ ਸੀ verses 9 through to 10, 9 ਤੋਂ 10 ਤਾਈਂ we read that the couple made a room for Elisha. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ Verse ਸੀਗਾ 10 tells us they put a bed there, a table, a chair, and a lamp. ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਸਤਰਾ ਡਾਇਆ ਮੇਜ਼ ਵਿਛਾਇਆ ਕੁਰਸੀ So ਦਿੱਤੀ whenever Elisha went, he could stop there, stay there, spend time on his own, maybe praying. ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਠਦਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ This woman was great ਇਹ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ because she was hospitable. ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ A biblical understanding of hospitality ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ is ਅਸੀਂ not ਪਰਹੁਣਚਾਰੀ just ਕਰਨੀ having your friends and family over ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸੱਦਣਾ ਤੇ for a meal. ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ It is welcoming strangers, ਉਹ ਹੈ ਪਰਹੁਣਚਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ showing ਸੱਦੀਏ kindness to them for no ulterior motive. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭਲਾਈ ਦਿਖਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦਿਖਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ Every single Christian home ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ should be a hospitable and open home. ਉਹ ਘਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ A ਚਾਹੀਦਾ place where people feel comfortable. ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਣ A place where they are welcome. ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ And they want to go back there again. ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ I know a particular pastor. I know of a particular pastor. ਇੱਕ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ He first went to the church ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਗਿਆ and the people there were extremely hospitable. ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਹੁਣਚਾਰੀ ਦਿਖਾਈ And there's one person in the congregation ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮੰਡਲੀ ਦੇ who ਵਿੱਚ was so kind. ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਭਲਾਈ ਦਿਖਾਈ And he used to bring the pastor fresh chicken. He said, we got to look after our pastor ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ and ਉਹ drop it off. ਤਾਜੀ ਕੁਕੜੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ The ਲਈ new pastor felt so welcomed by the congregation. ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾਸਵਾਨ ਸੀਗਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਰਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ A ਕਰਦੇ few weeks later, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ the person came to the pastor ਪਾਸ ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ and ਪਾਸਟਰ asked if ਕੋਲ he could do something in the church that was a little controversial. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ The pastor said no. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ That was it. ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ No more fresh chicken. ਮੋਟੀ ਤਾਜੀ ਕੁਕੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ No more food. ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ Can you see the person had a motive in what he did? ਕੁਕੜੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ ਜੇ He ਮੈਂ tried to ਕੁਝ get away with the pastor softening him up. ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ This Shunammite woman was a great woman ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਸ਼ੁਨਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਔਰਤ because ਸੀ she opened up a home for no ulterior motive. ਉਹਨੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ Because ਕੋਈ when ਲਾਲਚੀ Elisha asked her whether if she needed anything ਇਲਾਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ in ਹੈ return for a kindness, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਲਾਈ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਈ she ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ said ਕੰਨ she wanted nothing. ਉਹ in ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ return. ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ Her motive was simply this. ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦਣ ਦਾ She wanted to serve
God. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ And ਕਰੇ the servant of God, Elisha. ਇਲਾਇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ And this ਕਰੇ is why we do things. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ It's because we want to serve God and we do it for His glory, not for any ulterior motive. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ In the church of Jesus Christ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ hospitality is really important. ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ I think I told you some time ago of What my you- experience ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ where, as a young Christian, we were lost in Southall. ਸਾਊਥ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਾਚ ਗਏ ਸੀਗੇ And somebody took us in. This is a church. We went to a church, and they took us in, gave us a bed, gave us food, took us to the coach station the following day. They didn't even know us. ਜਿਸ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਇਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਸੱਦਿਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੋਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਏ Joanne was a great woman. ਜੋਆਨ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਵੂਮਨ ਸੀ She had 6 children. 6 ਬੱਚੇ ਸੀ Harry was busy in the Lord's work. ਹੈਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ And she raised up the children. ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਸੀ They were very, very busy. ਬਹੁਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ But ਪਰ she had a hospitable home ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ where ਸੀ people could just come, an open home. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ Even after Harry died in her 60s and 70s, 60 ਸਾਲ ਦੀ 70 she ਸਾਲ would ਦੀ invite ਉਮਰ ਦੇ people ਵਿੱਚ home, and Geeta and I went there many times for a meal. ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜੋਆਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ And I think as Christians, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ we have lost something very, very precious ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ in this generation. ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ We ਪੀੜ੍ਹੀ are ਦੇ ਵਿੱਚ so busy with work ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ and careers, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ and we are distracted with so many different things ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ that we have no time for people. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ And our homes ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ are fortresses. ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਬਣ ਗਏ You know what they say about an Englishman? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ An ਕਿਹਾ English ਗਿਆ man's home is his castle. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਘਰ You know, ਜਿਹੜਾ you ਹੈਗਾ lock ਉਹ yourself ਕਾਸਲ ਆ away. ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ No one comes in. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ That is totally, totally unbiblical. ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ Yes, ਮੁਤਾਬਕ home is a place where you need to relax. You need time on your own as well. That's fine. ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕੀਏ ਤੇ ਗੱਲ But ਹੈ if that's all we do, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ then we're not being biblical. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ We have lost something very, very precious. ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ Because the writer to the Hebrews says this. ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲਿਖਦਾ Hebrews 13 verse 2. ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:2 Do not forget to entertain strangers. ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ For in ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ doing ਰੋਕੋ। so, some have unwittingly entertained angels. ਇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ Of ਕਰਦੇ course, he ਹੋ was talking about Abraham. ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋ In Genesis 18, ਉਤਪਤ 18 three ਦੇ men came to him. He offered hospitality. We know two of them were angels, and the one was the Lord. ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੋ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ This ਯਿਸੂ woman ਮਸੀਹ। was great because she was hospitable. ਇਹ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸਦਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਦੀ So ਸੀ that's just a picture of Geeta and Joanne. Joanne Geeta and doing Geeta. what she loves to do, eat ice cream. ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੀਤਾ They were very good friends. ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਦੋਸਤ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੀ Secondly, then, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ she was great because she was respectful and submissive as a wife. ਜੋ ਐਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਇਸ Not ਕਰਕੇ the Shunammite. ਸ਼ੂਨਾਮਾਈਟ ਔਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ In ਸੀ verse 9, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗੀ ਔਰ the initiative came from her. She desires to make a room for Elisha, the servant of God. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ But she doesn't take the matter into her own hands. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ
and thinks, I'm going to do what I want to do. I'm not going to tell my husband. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ. I'll do it and then I'll tell my husband later and then, get him to support me. ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੂਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਲਾਊ. Get him to agree with me. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ. She's not a bully. ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ She's not overbearing. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ She does not force her husband or manipulate him. ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ. We don't know from the passage here whether the husband was a believer in God or not. ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ But she asks him in verse 10. 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ. Please let us make a small upper room on the wall. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, She ਬਣਾਈਏ. asks her husband. ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ. She knows God's will is worked through obedience through her husband. ਉਹ In ਜਾਣਦੀ ਸੀ submission and ਪਰਮੇਸ਼ਰ obedience ਦੀ to her ਮਰਜ਼ੀ husband. ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵਾਂ. She respected her husband. ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਆਦਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਸੀ. Now, please don't misunderstand this. ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ. Submission is misinterpreted in the world today. ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦਾ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ This ਉਹ ਗਲਤ is ਸਮਝਿਆ not ਜਾਂਦਾ. oppression, ladies. This is not slavery. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, The ਗੁਲਾਮ world ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ. shuns this. This is a beautiful thing. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ. This is the way God intended women and marriages to be. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ. That men and women are equal. ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦਾ And ਔਰਤ it's ਇੱਕੋ a ਬਰਾਬਰ ਆ. partnership. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ. But there is an order in marriage. ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. And she recognizes her husband's leadership and support. ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆਗੂਆ ਹੈ. The sign of a great woman ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ is ਆ? that she respects her husband. ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. The sign of a great man ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਵੱਡਾ is ਮਨੁੱਖ that he ਆਦਮੀ ਹੈ, considers his wife and loves her. ਉਹ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ. For those who knew Joanne, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, you will know that she was very gentle, very warm, very kind, very gracious. ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਇਆਵਾਨ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ She ਪਿਆਰੀ had a ਸੀਗੀ. welcoming smile ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ that ਉਹ just ਬਹੁਤ put ਸਮਾਈਲ people ਕਰਦੀ at ease. ਸੀ. ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ She was ਕਰਦੀ ਸੀ. very sociable. ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਹਾਰ She ਸੀ. wasn't shy. ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਦੀ ਨਹੀਂ She ਸੀ. loved to talk. ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ. And her husband, ਉਹਦਾ ਪਤੀ Harry, ਹੈਰੀ, was also very outgoing and loved to talk. ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ So ਰਹੇ. this was a really lively couple. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ And ਹਸਾਸ Harry was a live wire. ਹੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗਰ ਸੀ. Joanne had a calming effect on him. ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ So you ਹਲੀਮ can ਸੀ, see a ਨਰਮ ਸੀ. picture when they were young. This is how we remember them. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁਣ. Whenever we visited them, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ, when we were first coming here, sometimes we'd have lunch there because we were living in Wolverhampton, and so after church we'd go and have lunch with them. ਬੁਲਹੰਟਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ Although they ਸੀ. both loved to talk, ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. Joanne was always very respectful to her husband. ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ. She was really an exemplary wife. Just like ਜੋਆਨ Shimei. ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸੀਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ That ਅੱਗੇ. is why she was a great woman. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਸੀ. Ladies, don't worry, there's something for the men here now. ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਛੋਟੀ. Look at how the Shunammite addresses Elisha. ਸੁਨਾਮੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਲਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਦਰ What does she call him? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? She calls him a holy man, chapter 4, verse 9. ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ 9 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨ. Notice, ਦੇਖੋ she doesn't say he's a nice man. What? She doesn't say he's a nice man. ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ. She doesn't say he's a charming man. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਸੰਦ ਵਾਲਾ She ਬੰਦਾ. doesn't say he's a scholarly man. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ. She doesn't say he's a good-looking man. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ.
It says here, she says that he's a holy man. ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨ ਹੈ। And I'm sorry to say the world has really influenced Christians, men and women. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ When ਅਸਰ ਛੱਡਦੇ we ਆ। assess people, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ when we ਕਰਦੇ are ਆ, looking for husbands or wives, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਦੇ it's all about looks, it's all about charm, it's all about how many letters do they have before and after their name. ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੋਹਣਾਪਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ I remember reading somewhere about a family. ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ They came ਪੜ੍ਹਿਆ from a ਸੀਗਾ। tribal village in South America. They South came to the UK. ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। They had never been to the West. ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ They'd ਕਦੀ। never seen a mobile phone. ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ, They'd never seen a car. ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ They'd ਕਦੀ, never seen a tall building. They'd never seen electric gadgets. ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। And they were in a shop, like a department store, like Selfridges. ਸੈਲਫਰਿਜ ਸਟੋਰ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ And ਗਏ। the husband went off and the wife and the children were there. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। Then the wife and the children saw this metal hole in the wall, ਉਹ or a metal box, ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। and it opened and closed. ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲਦੀ ਸੀ। Of course, it's a lift. We know what a lift is. ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਲਿਫਟ ਸੀਗੀ ਉਹ। I'd never seen a lift before. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਲਿਫਟ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। And then they saw an old man go into the lift. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ। Door shut. ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। Then the lights came on. ਫਿਰ ਬੱਤੀ ਆ ਗਈ Then the door opened, ਤੇ door ਖੁੱਲੀ। and they saw a young man come out. ਬੁੱਢਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨ ਉਤਰਿਆ। Young, handsome man. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਦੇਖਿਆ And the ਉਹਨੇ। wife was absolutely amazed. ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਵਾਨ ਆ An ਗਿਆ। old man went in and a handsome man came out. ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ, And she ਸੁੰਦਰ said to her children, quickly, go and get your dad. ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। For those who knew Joanne, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, we heard her history yesterday. ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। Her and Harry, when they were thinking of getting married, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਹੈਰੀ, initially ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗੱਲ she ਹੋਈ? thought no. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ You ਨਹੀਂ। know why? ਕਿਉਂ? She was taller than him. ਹੈਰੀ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੀ ਸੀ, She was 5'8", 5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ ਸੀ। and he was slightly ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ shorter. ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਕੱਦ But ਵਿੱਚ। then ਪਰ ਫਿਰ she thought, this man loves the Lord, he's a godly man. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ They ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, they ਪ੍ਰਭੂ met ਪਿਆਰ on the ਕਰਦਾ। mission field in Lebanon, ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। and then when they got married, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ a bomb went off ਬੰਬ ਚੱਲ in the ਗਿਆ, background. ਪਿੱਛੇ ਬੰਬ ਚੱਲਿਆ। This woman was a great woman. ਇਹ ਔਰਤ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। Why? Because she was respectful to her husband. ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਆਦਰ And she ਕਰਦੀ। saw holiness in Elisha. ਇਲਾਇਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ The ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। mark of a great woman is that she respects her husband. The mark of a great man is that he loves his wife. And he is marked by holiness. ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਦਰ And ਕਰਦੇ ਹਨ, young ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਦਰ people, ਕਰਦੇ when ਹਨ। you are thinking of marriage, ਜਵਾਨੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, make these things a priority. ਇਹ ਪਹਿਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ It ਦੇ is ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ not ਨਹੀਂ। just about looks and how charming or how educated or what job they do. ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, It is how much they know the Lord and how holy they are. ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ। Thirdly then, she was a great woman because she was contented. She was content. as a woman. ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਕੂਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ। In verse 11 through to 13, 11 ਤੋਂ 13 ਆਇਤ, we read that one day ਇੱਕ ਦਿਨ that Elisha, he went to Shunem, he went into his upper room. ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸ਼ੁਨਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। In verse 12, he tells us he told his servant Gehazi to call the woman. ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ।
and to ask her, verse 13, if she had a need. ਉਹ 13ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ. Obviously they've been kind. She'd been kind to them. ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੌਣਚਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ. Do you want me to speak to the king on your behalf or the commander of the army? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਹੋਊਗਾ ਆਰਮੀ ਦਾ. You know, he's basically saying, look, you have a problem with the government over land or something. Do you want me to speak to the authorities? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ. ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ. What does she say? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? And I love these words. These are the words of a great woman. ਇਹ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ. She didn't ask for anything. ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ. She said this in verse 13 at the end. I dwell among my own people. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. What a beautiful reply. ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ. She's saying to Elisha, ਇਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, it's okay. ਠੀਕ ਆ. I don't need anything. ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ I ਨਹੀਂ. don't need to bring a request before the king. ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ. I don't need to go up the social ladder. ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣੀ. I live amongst my people. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. And I am content in the situation that God has put me in. ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਂ. In verse 14, 14ਵੀਂ ਆਇਤ. Gehazi tells Elisha that the woman does have a need. ਗਿਹਾਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੋੜ She ਹੈਗੀ. has no son and her husband is old. ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ So ਉਹਦੇ there ਬੱਚੇ ਬਾਲਕ was ਨਹੀਂ a ਹੈ. big need in her life. ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ. She was barren. ਉਹ ਬਾਂਝ ਸੀ. But this godly woman did not bring this request before the Lord. Why? Because she was content. ਇਹ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ Rather ਕਰਕੇ ਉਹ than ਆਪਣੇ constantly ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੀਗੀ. complaining and getting depressed over a situation. ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆਦਮੀ Maybe ਹੈਗੇ they ਉਹ tried to have ਵਿਅਕਤ ਚ ਪੈ children, but ਜਾਂਦੇ now ਆ. she'd reached that point of contentment. ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਕੂਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੀਗੀ. Brother, sister, we need contentment in our lives. ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੀਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਈਏ. We need to learn to be content in the Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਪਾਈਏ. Even though we may not have everything in life. ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ. Are we sitting here this morning? ਕੀ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ? Are you discontent with your life? ਕੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ It ਹੈਗੀ? always seems the person sitting next to you is better off. ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ. They're probably thinking the same about you. ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ Maybe like this couple, there's an area in your life ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ where ਹਿੱਸਾ you ਹੋਵੇ lack something ਜਿੱਥੇ ਘਾਟ ਹੋਵੇ. and God has withheld it from you. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ. And are you constantly running around ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦੇ to ਨੱਠੇ ਭੱਜੇ this ਫਿਰਦੇ? person, to that person, searching, looking for answers? ਜਵਾਬ ਲੱਭਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਸ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਐਸ ਕੋ Whereas ਜਾਂਦੇ God wants you to be content in Him. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੱਠਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੋ. You know, some time ago on the radio, I heard an incredible story ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ. about a girl called Melanie. About a girl called Melanie. ਮੈਲਨੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ. She broke her spine ਉਹਦੀ ਰੀੜ in ਦੀ an ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ. accident. Then she had another accident and she broke her leg. ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ. Then she got cancer. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ. And throughout it all, the same consultant helped her. ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ. Over many years. ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਉਹੀ Then the consultant's wife died. ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮਰ ਗਈ. And actually the consultant and her ended up getting married. ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ. Let me quote to you what Melanie said. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਲਨੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ. I wrote it down. ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ. If I hadn't had this accident, ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ I would not have met this man. That's her husband. ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ If someone said to me, I can make you well again, cure you and get you on your feet, but you have to give up all your experiences, all the people you've met as a result of your accident, including your husband.
ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਤੋਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ, I would say no, thank you. ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ no thank you, ਮੈਂ ਨਹੀਂ I am ਕਰਦਾ। very, very happy the way I am. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਂ। I would not lose this wonderful man, my husband, for the world. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। Brother, sister, these are the words of an unbeliever ਇਹ ਅਨੁਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ, who is completely at peace in her situation and content, although she's had accidents and cancer. ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਏ, ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਂ। Are we content as Christians? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਂ, Because often it's through these difficulties we meet this wonderful man, the Lord Jesus Christ. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। And through those awful experiences. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਬੀਤਦੇ ਹੈਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, And even if we could change everything, would we say, no, thank you? ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ I ਮੈਨੂੰ am ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ? very happy and content in the Lord Jesus Christ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਯੋਗ ਹੋਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਂ। Joanne was a very independent woman. ਜੋਆਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ She ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ didn't like to rely on anybody. ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ Why? ਕੋਈ ਮਦਦ Because ਕਰੇ। her trust and her contentment was in the Lord. ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂ। Finally then, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ the Shunammite was a great woman because she trusted God in a trial and could say, it is well with my soul. ਸ਼ੁਨਾਮਾਈਟ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪ੍ਰਤਾਵੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ Okay, I'm not going to ਖੁਸ਼ say ਹਾਂ। too much on this. I preached on this passage last year. ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। Although she was content, in chapter 4, verse 17, the Lord graciously, Lord was gracious to her, and she conceived, and she had a child. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 17 ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਰਭ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, The child grows up. ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, Maybe he's about 8, 9, 10 years ਹੋ old, ਸਕਦਾ 8, 9, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, and he becomes ill and he dies. ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਿਆ। In verse 21, she lays him in Elisha's chamber, in his room. ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ And ਲਾਸ਼ ਦੇ ਮੰਜੇ she ਤੇ ਪਾ makes ਲਈ। her way to Elisha the prophet. ਇਲਾਇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। Elisha's servant, the Gehazi, ਜਿਹੜਾ ਗਹਾਜ਼ੀ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ ਇਲਾਇਸ਼ਾ ਦਾ, says to her, verse 26, is it well with you? Is it well with your husband? Is it well with your child? ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ? And she says, it is well. ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, Or it will be well. ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। Even in her pain, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਨੀ she ਪੀੜਾ ਦੇ ਸੀ, trusted the Lord and she knew in the end it will be well. ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ Because she ਠੀਕ ਹੋਣਾ। knew if the Lord willed, he could raise God's servant. God through his servant could raise her son ਉਹ from death ਜਾਣਦੀ to ਸੀਗੀ life. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਊਗੀ। This woman was great ਇਹ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, because even in a crisis, ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਪਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, she trusted in her God. ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, And she knew in the end it'll be well. ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। Joanne went through many trials. ਯੋਹਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਦਸੇ ਆਏ। She trained as a nurse, ਉਹ ਨਰਸ ਸੀਗੀ ਬਣ ਗਈ, and then she became a Christian. ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, She went to Bible college, ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ, and she wanted to go out into the Middle East to reach Muslims. ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ Her ਸੀ। dad, probably not a believer, ਉਹਦਾ ਪਤੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ pleaded ਕਰਦਾ, with her ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, and begged her not to go. ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਉੱਥੇ। And he said to her, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, I'll buy you a big house ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਊਂ, and you could set up a nursing home. ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। But the call of a heavenly father
to go and serve was greater than the call of her earthly father. ਜੋਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡਾ ਸੱਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ And she went and she obeyed the Lord, forsaking all. ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ That must have been a trial. ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ In the first 15 years of her married life, ਪਹਿਲੇ 15 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ as a missionary, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ they moved 21 times. 21 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ In obedience to the Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਗਿਆ ਕਰ ਰਹੇ When their son Terry was born, ਜਦੋਂ ਟੈਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ he was born severely disabled. ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ He had no limbs, fully formed limbs. ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ That ਪੂਰੇ was ਦੇ ਪੂਰੇ a ਅੰਗ ਨਹੀਂ huge ਸੀ trial, but they trusted the Lord. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਰਤਾਵਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ And on Friday, ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ Terry was here ਟੈਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ and ਕਰਦਾ he preached God's word. ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ This young child that was born ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ went on to get married, ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ had 3 boys. 3 ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਦੇ They gave tributes. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰੇ And he ਬੋਲੇ ਸੀ went on to become a professor in a university. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਗਿਆ And now he authors Christian books. ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ They had trials, they had difficulties, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ but their trust was in the Lord. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੀ And their children ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ saw that. ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ Jamie, the youngest, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਮੀ he's ਸੀ now a pastor in Coventry. ਕਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਵਾਨ ਹੈ Dee and Bob, Dee and is the Bob. daughter. ਉਹਦੀ ਧੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ They went and served the Lord in Africa for many years. ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ Now Dee's husband is a pastor. ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਾਸਵਾਨ ਫੇਕ David and Mora is the daughter. ਮੋਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੇਵਿਡ Her and the husband David went and served the Lord, I think in Ethiopia for many years. ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਥੀਓਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ And ਕੀਤੀ now they are serving the Lord. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ And the other children are all in Christ. ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ In the trials, trust the Lord and all will be well in Him. ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ Because ਹੋਊ we have a promise, we have a hope. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ ਹੈਗੀ The hope of glory. ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ This woman was Yeah, a great woman, ਇਹ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਸੀ the Shunammite. ਸ਼ੂਨਾਮਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ If you knew Joanne, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਆਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ you will know that she too was a great woman. ਤੇ ਜੋਆਨ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਔਰਤ She ਸੀ trusted the Lord. ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ And the service ended on Friday, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ where Jamie, who led the service, breaking down in tears, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰੇ ਖੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ saying, ਸੀ our mom was a godly mother. ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ And it was ਸੰਭਾਲੇ a ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ privilege ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ For ਕਰਨਾ us to be her children. ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਬਣੀਏ We need to learn from such people. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ The ਸਿੱਖੀਏ Shunammite, ਇਹ ਸ਼ੂਨਾਮਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ Harry Young, Joanne Young, ਹੈਰੀ ਯੰਗ ਜੋਆਨ other people you know. ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ Learn ਹਾਂ of their devotion to the Lord. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ Learn of ਭਗਤੀ their ਕਰਦੇ love for Christ. ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ We need to learn to imitate such people. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਕਰੀਏ They led a simple life. ਆਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ A ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਣੀ simple life. ਆਸਾਨੀ ਸੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ Most of their stuff was second hand. ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ Why? ਕਿਉਂ Because they were prepared to make sacrifices to serve their God. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ To serve Christ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਮਸੀਹ ਦੀ who loved them ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ and died for them. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ Amen. Thank you for listening to this message. For further information, visit www.emmanuelhansworth.org.uk.